സ്റ്റാർട്ടേഴ്സ് മീനിന്റെ മനസ്സിലാവും. Hello, welcome back to my YouTube channel. Here's another week in our life. In this week, I'm finally satisfying my Italian hot chocolate craving from Artisan di Letto. මේ ඉතින් ඉරිදා දවසක් අපේ දවසේ කරන කිසිම ප්ලෑන් එකක් තිබුණ නැහැ. සචි කිව්වා අපිට වෙලා තිබුණොත් අපි පොඩ්ඩක් එළියට යමු කියලා. ඉතින් අපි මේ සචි එනකන් ලෑස්ති වෙලා ඉන්නවා එළියට යන්න. කවුද එළියට යමු කියලා කිව්වොත් ඒ opportunity එක මිස් කරන්නේ නේද? මම work from home වැඩ කරන හින්දා weekend එකේ එළියට යමු කිව්වම මම හරිම සතුටින් ලෑස්ති වෙනවා. වෙනත් වගේ සයෝගේ වෙලේ පොඩ්ඩක් රැංකි වෙලා හිටියේ නිදිමත හරි බඩගිනි හරි මොකක් හරි වැඩි වෙලා and clearly I'm failing to calm him down. If you have to dance, you know, clap your hands. Nee, you're fine. කොහොම හරි සචි ආපු ගමන් සයෝගේ mood එක fix වුණා. එයා හිමීට යන්න ලෑස්ති කරගන්න පුළුවන් වුණා අපිට. As you can see, Say has clearly found his favorite. අපි අද සන්ඩේ පොඩක් එළියට යනවා. මුලින්ම යන්න ඕමනාව තිබ්බේ Artisan di Letto, but last minute we kind of changed our mind and thought of going to Fish and Co at Havelock City Mall. අපි මම ෆස්ට් ආවා මොකද මේ අපි දිනට ඕඩර් කරලා ඉන්න ඕනි කියලා හිතුණා. ෆස්ට් ෆ්ලෝර් එකේ තියෙන්නේ. අපි යන්නේ Fish and Co. I'm craving fish and chips. I think they have a Switzerland mini fish and chips එකද මොකද මම දැක්කක් තියෙනවා. That's got like cheese stuffed into the fish. Oops, me कोई दाम में. Paddy, Randy Blow. Tayam. Dan teman අපි hari sana ini. ඒක තමයි. Yeah, I think that's all. That's Fish and Co එකෙන් මම ආසම Swiss fish එක try කරන්න. ඒ කියන්නේ fish and chips වලින්. ඒක stuff කරන්න ඒගොල්ලන් cheese වලින්. So if you are a cheese lover, you'll definitely love it. And while we wait for our meal, I have a quick question. Have you watched Odyssey yet? මට හරිම ආසාවක් තියෙනවා Odyssey බලන්න. Christopher Nolan movie. මම ගොඩක් කලින් නම් ඒක plan කර හිටියේ සචීට. එයා ආසම මැද seat එකක් හොයනකම් මොකද ඒක IMAX theater එකේ තියෙන්නේ. අපි තාම movie එක බලලා නැහැ. Finally he was able to find the seat that he always wanted. ඉතින් අපි මේ weekend එකේ තමයි Odyssey බලන්න ඉන්නේ. I'm so excited. Hi. Ito pa selfie. സ്റ്റാർട്ടേഴ്സ് മീനിന്റെ മനസ്സിലാവും. We want to අපේ සයොක් මේ ළඟදී ඉඳන් cute faces දාන්න පුරුදු වෙලා ඒ කියන්නේ ආව play pen එකකින් එළියට ගන්න කියලා අපිට convince කරන්න එක faces එයා දානවා and this is me trying to capture that in.
ඉතින් කියලා මේක අස්සට යන්න පුළුවන්. කොළුමක් අස්සට. What wouldn't I do for the gram නේද? ඉතින් සචි කිව්ව විදියට මම try කරා මේක ඇතුළට ඔළුව දාන්න. හැබැයි පොඩ්ඩක් failed. And here's my mother being a good sport. එයා try කරලා බැලුවා. එයාට නම් පුළුවන් වුණා හොඳ ෆොටෝ එකක් capture කරගන්න. ඊට පස්සේ තමයි අපි ආපු හරිම කාරණාව බලා අපි පිටත් වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ අපි ඩෙසර්ට් ගන්න න්යාවේ ආටිසන් ඩිලේටෝ එකට දැන් තමයි එකට යන්නේ. Sayok, did you enjoy the food? You like fish and chips? You like fish and chips? අපේ සේ ලස්සන අක්කිලට හරි ආසයි පේනව නේද? එතන ඉන්නේ ගර්ල්ස් හැමෝටම මෙයා වේව් කරනවා. Oh yes. The classic pairing is a buttery croissant to go along with Italian hot chocolate, but all croissants were sold out, so we had to get this Nutella pastry they had. මගේ TikTok follow කරනවා ඕගොල්ලන් දන්නවා what's my verdict on the hot chocolate? Oh no, don't do that. මේ Vyaramati must be very sunny, ne? Must be a little sunny. අපේ අම්මි not the biggest chocolate fan එකකින්ද එයාට ගත්තා ice tea එකක් peach ice tea and a strawberry latte to try. ඊට පස්සේ අපි ගත්තා classic Italian hot chocolate and තව තිබුණා hazelnut hot chocolate එක mint flavor තිබ්බා. අපි ඒක try කරේ නැහැ. ඒක රසයි පොඩ්ඩක් අතාස. ඒක මට ඔයාලගේ තේරෙන්නේ. හැබැයි ඒක මම හිතන්නේ ඩාර්ක් චොක්ලට් වගේ. සිගිලි අර චොක්ලට් ෆවුන්ටන් ඒකින් චොක්ලට් එක වෙනවයි. සචී නම් ඇත්තම කිව්වොත් ඒකට කැමති වුණේම නැහැ. එයා කියන්නේ මේ හයිප් එක බොරු හයිප් එකක්. මොකද එයා හිතන විදියට මේක අර චොක්ලට් ෆවුන්ටන් එකකින් ගත්ත චොක්ලට් රහයි කියලා. මේ නෑ පන්දන බිහුව. I don't know what this is called, but they don't have croissants. So, you can buy this. It's got nothing else. Dia kalau apa ni dah, you know. ඔබ වැඩ බලන්න. මොකද දැන් නිකන් දෙස් වැඩ ඉතින් පාස්සේ මේක ගත්තා. ඒක ගොඩක් පැනහයි. මම ඉතින් ෆුඩ් ක්‍රිටික් මෝඩ් ඇවිල්ලා ෆුල් සීරියස් කමෙන්ට් කරනකොට අම්මයි සචි එකතු වෙලා මට hina වෙනවා. මම වැඩි සීනියර් දාස නැහැ. පීච් කියලා කොහොම හරි කොච්චර ඉටාලියන් හොට් චොක්ලට් එක මට රිච් වැඩි වුණාද කියන්නේ මම ඉතුරු ටික ගෙදර ගෙනිච්චා. මොකද ඒක මට too heavy කියලා හිතුණා. දැන් ඔයාලට මොනවද ඕනේ?
සචීට හොට් චොක්ලට් එක කොච්චර එපා වුණාද කියන්නේ වාහනේට නැග ගමන් එයා අම්මගෙන් හොඳ කිරි තේ එකක් ඉල්ලනවා ගෙදර ගියපු ගමන් බොන්න. හරියට කියන්න. සුපිරි කෙනෙක් කොහොමද සිංහලෙන් කියන්නේ දෙකක් වගේ. මෙච්චර හොට් චොක්ලට් බීලා ඔක්කොම දාලා මෙයා මෙහෙමයි ඉතින් ආටිසන් ඩිලිට් එකේ ෆේමස්ම ඒගොල්ලන්ගේ බටරි ක්‍රොසොන්ට් එක. ඒක නැතුව වැඩක් නැහැ. මම හිතන්නේ අපි ඒක බටරි ක්‍රොසොන්ට් එක හොට් චොක්ලට් එක try කරොත් සමහර වෙලාවට ඒකට අපි ගොඩක් ආස වෙයි. නමුත් මං හිතන විදියට ක්‍රොසොන්ට් එකක් ගන්න නම් එහෙ යන්නත් කලින් ඒකක් ප්‍රී බුක් කරලා යන්න වෙයි. එච්චරට ඒකට තැනක් තියෙනවා. Turn right onto WA Silver Mawatha. මගේ කලින් වීඩියෝ එක බලුවා නම් ඔයගලන් දන්නවා ළඟදි තියෙන වෙඩින් එකට යන්න මම සාරි ජැකට් එකක් මහන්න ඕෂඩ් එකට ඕඩර් එකක් දුන්නා. I did my fit on. That was good. I'm happy. But for both jackets 7,900 යනවා. Bit expensive. fit on එක කළා පැයක් ඉන්න පුළුවන් නම් අදම ජැකට් එකත් අරගෙන යන්න පුළුවන් කියලා කිව්වා. ඒකෙන් හින්දා අපි හිතුවා ඒ වෙනකන් අපි ඩිනර් වලට මොනවා හරි ළඟ තියෙන බර්ගර්ස් එකෙන් අරගෙන ආයි එනවා කියලා ජැකට් එක ගන්න. යල්ලා. On no clock here. මෙයා ඩිනර් කයගේ වීඩියෝස් බල බල ඉන්නවා. I'm not gonna pick it up. This is our first time trying burlies. සචිට මේ වෙලේ ආස වෙලා තිබෙන corn dog try කරන්න burlies. නම් ලස්සනට සාරි ජැකට්ස් මහාන කෙනෙක්ව දන්නවා නම් කොළඹ ඉන්න මම කියන්න please comments වල මම හරියට හොයනවා. ඒ කියන්නේ reasonable price එකක් වෙන්න ඕනේ. ඇත්තටම ඕගොල්ලන් දන්න කෙනෙක් ඉන්නවා නම් සාරි ජැකට්ස් ලස්සනට මහන්න පුළුවන් ස්පෙෂලි මේ මොරටුව පැත්තේ කෙනෙක්ව දන්නවා නම් මට කියන්න නැත්නම් මම මේ ඕචඩ් එකටම එන්න ඕනේ සාරි ජැකට්ස් මහ ගන්න. That's it. So, but you took this properly from here again. I got my cheese spaghetti and the corn dog. Is it good? I got myself a cappuccino ice cream. එතෙන්ට ගිහිල්ලා බෑ කියන්න බැරි තත්ත්වයක් උදා වුණේ. වයිෆ්ගේ සාරි ජැකට්ස් මහන්න උදව් කිරීම හස්බන්ඩ් කෙනෙක්ගේ ඩියුටි එකක් කියලා කොහේ හරි පොතක ලියලා තියෙනවා ඇති අනිවාර්යෙන්ම. නමුත් සචි නම් මේ වගේ උදව් කරන්න හරිම හොරයි. ස්පෙෂලි එයාගේ ඔෆිස් අවර්ස් වලින් පස්සේ ඔෆිස් වලින් පස්සේ එයාට හරි මහන්සි කිසිම උදව්වක් කරන්න. මම කොහොම හරි කන්වින්ස් කරලා එයාවත් එක්කන් ගියා. මම සතුටෙන් වයිෆ් ඩියුටි කරන හස්බන්ඩ් කෙනෙක් දැක්කමයි. wow. This is me purely being sarcastic. මොකද ඒ වෙලේ එයා හොඳටම ෆ්‍රැන්කි වෙලා හිටියේ. තව පැයක් විතර එයාට drive කරන්න වෙනවක් ගෙදරටම යන්න කියලා මතක් වුණාම. ඇයි? ඒකනේ. Thank you hubby. අතව පොඩ්ඩක් මේකේ නගිනවා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකට එච්චරයි. Thank you so much for watching. Don't forget to like, comment and subscribe.